Welcome to the lectures on another important system of the human physiology, and it's a reproductive system. Now you are aware about the term reproduction. Reproduction નો મતલબ તમને ખ્યાલ છે. Literally it means the production of a new ones. So reproduction, it is the biological process by which new ones of their species, that is the offsprings, are produced. So each individual organism exists as a result of the reproduction. So દરેક જે લિવિંગ ક્રિએચર છે, it is because of the reproduction. હવે તમે આગળ 11-12માં ભણ્યા હશો કે રિપ્રોડક્શનના બે પ્રકાર હોય. There are two forms of the reproduction: asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay. Asexual reproduction, where the living beings are reproduced without the involvement of the another organism. Single organism itself can reproduce new ones. કે બીજા ઓર્ગેનિઝમની જરૂર ના પડે. So certain microorganisms, bacteria છે, virus છે, fungi છે, and then many of the plants, they are reproducing by the asexual reproduction. And second form, that is a sexual reproduction, that is seen in all the animals and many of the plants, where the reproduction require the two organism, બે organismના participation ની જરૂર પડે. So here we are concerned with the physiology of the sexual reproduction. આપણે જે આખી reproductive system ભણવાની છે, that is a sexual reproduction, and especially in the humans. So certain outlines, that means the important and broad topics that has to be discussed in this system. આપણે શું કયો ભાગ ઇન્વોલ્વ કરવાનો છે. So one by one we will discuss all these topics. The first is the sexual growth and development, then the detail about the male reproductive physiology, then detail of the female reproductive system, then the physiology of the pregnancy and the parturition, then physiology of the lactation, and finally the physiology of the contraception. So these are the broad topics that we have to discuss one by one in this human reproductive system. So in this session we will discuss on the sexual growth and the development, the first topic of this reproductive system. So under this heading, sexual growth and development, I will discuss the three important aspects. One is the sex determination, then the sex differentiation, and then the puberty and the adolescence. And in this session I will discuss about the sex determination and the sex differentiation. So start with the sex determination. So reproductive physiology in the humans begins with the sex determination, which occurs during a fertilization, and it is determined by the sex chromosome. So જ્યારે સ્પર્મ અને ઓવમનું જે ફર્ટિલાઇઝેશન થાય in the uterus, and the zygote જે ફોર્મ થાય એમાંથી મેલ ફિટસ હશે કે ફિમેલ ફિટસ ફોર્મ થશે, it is a sex determination. So genotypically કઈ પ્રકારનું જે પ્રોડક્શન થશે ન્યૂ વન્સનું, that is a sex determination. So it is also known as a genetic differentiation, which refers to the genotype of the fetus, whether male or female. Genotype કોના ઉપર ડિપેન્ડ હોય કે ક્રોમોઝોમ્સ ઉપર. સેક્સ ક્રોમોઝોમ્સ કયા છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેટ we can differentiate this genetic differentiation. So it is determined by the presence of the sex chromosome. And here we will also see about the formation of the Barr bodies. So just look at this figure. So now સૌથી પહેલાં તમને ખ્યાલ છે કે લિવિંગ ટિશ્યુની અંદર માનો કે હ્યુમન બોડીઝ છે કે એમાં દરેક સેલ્સ છે that are containing 46 ક્રોમોઝોમ. ક્રોમોઝોમ્સની 23 પેર હોય, એમાંથી 22 પેર છે that are of the autosomes, અને બીજી જે એક પેર છે that is the sex chromosome. Okay. So these are a diploid in number, but this is an exception with the case of the ovum and the sperm. જે આપણા ગેમેટ્સ છે, સેક્સ ગેમેટ, મેલમાં સ્પર્મ છે and ફિમેલમાં ઓવમ. So that gametic cells are having a haploid number. એમાં 23 પેર ના હોય પણ ખાલી 23 ક્રોમોઝોમ્સ જ હોય. So 22 autosomes હોય અને એક સેક્સ ક્રોમોઝોમ્સ હોય. Okay, so these gametes, ovum and the sperm, are the haploid in a number. Now કેવી રીતે, just you can see here. So first we see in the female gametogenesis. Gametogenesis means gametes form થવા. So you know the first stage in the formation of the gametogenesis, જે ફિમેલમાં છે જે ગેમેટ્સ છે એને ઓવમ કહેવાય. સો ઓવમનું જે ડેવલપમેન્ટને જે ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે, ઇટ ઇઝ કન્ટેનિંગ ધ 44 પ્લસ XX, દેટ મીન્સ 23 પેજ હોય બાકીના બધા સેલની જેમ.
બટ ડ્યુરિંગ ઇટ્સ ડેવલપમેન્ટ ધેર બી અ મિયોસિસ. ઓકે, એ જે ગેમેટ્સનું પ્રિકર્ઝનનું ડેવલપમેન્ટ થાય, સો દે વિલ ગો અંડર ધ મિયોસિસ, રિડક્શન ડિવિઝન થાય. સો એમાંથી 22 ઓટોઝોમ્સ અને એક સેક્સ ક્રોમોઝોમ એ છૂટા પડશે અને બીજું 22 ઓટોઝોમ્સ અને એક્સ ક્રોમોઝોમ છૂટા પડશે. સો દેટ વિલ બી અ પોલાર બોડી. સો ધીસ ઇઝ ધ રિડક્શન ડિવિઝન, મીન્સ કે હાફ થઈ જાય નંબર. સો અલ્ટિમેટલી જે મેચ્યોર ગેમેટ્સ છે, ઓવમ હોય કે સ્પર્મ હોય, મેચ્યોર ગેમેટ્સમાં ધેર આર 22 ઓટોઝોમ્સ અને 1 સેક્સ ક્રોમોઝોમ્સ. સો ફિમેલની વાત કરીએ, ફિમેલની અંદર જે ઓવમ ગેમેટ તરીકે બને છે, સો each ovum will contain 22 autosomes and 1 X chromosome. So female sex chromosome, it is always a X chromosome. Okay? So this is the mature ovum that contains the 22 autosomes plus 1 X chromosome. Then coming to this sperm, જે મેલની અંદર જે ગેમેટ્સ હોય, that is known as sperm, એમાં પણ જે ફર્સ્ટ ઇનિશિયલ સ્ટેજ છે ડ્યુરિંગ ડેવલપમેન્ટ, so they are containing the 23 page diploid number હોય. But during its development they are again going into the meiosis, reduction division. So એમાં પણ finally જે mature sperm છે, they are containing the 23 chromosomes, એમાં 22 autosomes અને એક sex chromosome. So sperm ની વાત કરીએ તો એમાં half of the sperm will have a X in the form of the sex chromosome અને બાકીના જે અડધા sperm છે, they will contain the Y chromosome in the form of the sex chromosome. So clear? So these are the mature gametes in the male in the form of the sperm, or also known as a spermatogonia. And here these are the oogonia that are contained in the 22 autosomes and X chromosome. So during the fertilization, જ્યારે fertilization થાય ત્યારે in the fallopian tube in the female, so that will depend, genotype depend રહેશે કે ભાઈ ફિમેલમાં તો ફિક્સ જ છે કે ભાઈ 22 પ્લસ એક્સ વાળું જે ગેમેટ્સ હશે. But when it will combine with this gamete, this sperm that containing the 22 autosomes and sex X chromosome, so then it will produce a female genotype. So that is a 44XX. So this is a female genotype. And suppose this female ovum, it will fertilize with this type of the sperm that are containing the Y chromosome. So then that genotype of that zygote will be a male genotype. So this is how the sex determination is done. So this is the first stage in the reproductive system. And then another thing about this is the sex chromatin or bar body. બાર બોડી તમને બ્લડમાં પણ એક વખત કીધું છે કે અમુક જે સેલ્સ હોય એના ઉપર બાર બોડીઝ હોય, અમુક માસ હોય, ડ્રમ સ્ટિક લાઇક અપિયરન્સ હોય. સો દેટ ઇઝ અ બાર બોડી એન્ડ દેટ ઇઝ બેસિકલી સેક્સ ક્રોમેટિન. સો આ પ્રકારનું જે ડ્રમ સ્ટિક લાઇક અપિયરન્સ છે એ પ્રકારનું યુ કેન સી, ઓર ઇટ ઇઝ અ કન્ડેન્સ્ડ માસ. ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન, અમુક સેલના ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન ઉપર આ પ્રકારનો ડ્રમ સ્ટિક અપિયરન્સ અથવા તો ન્યુક્લિયર માસ દેખાય. સો દેટ ઇઝ અ સેક્સ ક્રોમેટિન ઓર અ બાર બોડી. સો આ બાર બોડીનું હોવું મતલબ કે એ સેલ છે એ ફિમેલના છે. ફિમેલના બોડીના સેલની અંદર જ બાર બોડી હોઈ શકે, મેલમાં ના હોય, નોર્મલ મેલમાં. સો ધીસ બાર બોડીઝ કેન બી સીન ઓવર ધી બ્લડ સેલ્સ લાઇક અ ન્યુટ્રોફિલ, એપિથેલિયલ સેલના ન્યુક્લિયસમાં પણ ઉપર હોઈ શકે, પછી અમુક મ્યુકોઝલ સેલ છે એના ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન પણ હોઈ શકે. બટ એનું રીઝન બાર બોડીનું જે ફોર્મેશન કેવી રીતે થાય છે, ઇટ ઇઝ બિલીવડ ધેટ કે જે ફિમેલમાં 2 એક્સ ક્રોમોઝોમ હોય. સો એમાંથી એક એક્સ ક્રોમોઝોમ એક્ટિવ રહેશે અને બીજું એક્સ ક્રોમોઝોમ છે ધીમે ધીમે ઇનેક્ટિવ થતું જશે. સો દેટ ઇનેક્ટિવ જે એક્સ ક્રોમોઝોમ છે ઇટ વિલ ફોર્મ અ કન્ડેન્સ્ડ માસ. અમુક સેલની જે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે એ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન ઉપર કન્ડેન્સ્ડ માસ બનાવશે. સો દેટ મે બી લુક ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધી બાર બોડીઝ. સો બાર બોડીઝનું કોઈ પણ સેલ ઉપર દેખાવું દેટ મીન્સ કે એ પર્ટિક્યુલર સેલ છે ફિમેલનું છે, મેલમાં ના હોય, કેમ કે મેલમાં એક જ એક્સ ક્રોમોઝોમ હોય અને એક્ટિવ રહેશે. સો ઘણી વખત એવું બને કે આ પ્રકારના તમને 2 બાર બોડી દેખાય, કોઈ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન ઉપર 2 બાર બોડી દેખાય, દેટ મીન્સ કે એ પર્ટિક્યુલર ફિમેલમાં 2 કરતાં વધારે એક્સ ક્રોમોઝોમ છે. કે એક એક્સ ક્રોમોઝોમ એક્ટિવ રહેશે અને બાકીના જેટલા બાર બોડીઝ હશે એટલા એક્સ ક્રોમોઝોમમાં હોવા જોઈએ. સો દેટ ઇઝ એબનોર્માલિટી. સો એક એનું ક્લિનિકલ સિગ્નિફિકન્સ છે. સો બાર બોડી એક કરતાં વધારે ના હોવી જોઈએ. Then the next stage, it is the sex differentiation. Sex determination, that is the genotype. કે પર્ટિક્યુલર જે ઝાયગોટ છે એનું જીનોટાઈપ શું છે. હવે સેક્સ ડિફરન્સિએશન મીન્સ ઇટ ઇઝ ધ ડિફરન્સિએશન ઓફ ધી સેક્સ્યુઅલ ઓર્ગન્સ, પ્રાઇમરી ઓર ધ સેકન્ડરી સેક્સ્યુઅલ ઓર્ગન. સો ધીસ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ વિચ બિગિન્સ એટ ધ અરાઉન્ડ 7 to 8 વીક્સ ઓફ ધ ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન લાઈફ. જ્યારે ફિટનેસનું ડેવલપમેન્ટ થતું એના 7 to 8 વીકમાં ઝાયગોટ ફોર્મ થાય, એના 7 to 8 વીકમાં
સેક્સ ડિફરન્સિએશન ચાલુ થાય. Okay? So when the sex glands means the gonads, they will differentiate into either the testis or the ovaries depending on the genotype. હવે જે આગળ જે ઝાયગોટનો જીનોટાઈપ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે કયું ગોનેટ એમાં ફોર્મ થશે. સો મેલ જીનોટાઈપ હશે તો ટેસ્ટિસનું ડેવલપમેન્ટ થશે અને ફિમેલ જીનોટાઈપ હશે તો એમાં ઓવરીઝનું ડેવલપમેન્ટ થશે. So that development of the ovaries and testes and then the other sexual organ, it is a sex differentiation. So sex differentiation begins with the gonadal differentiation. Gonadal means gonads. The sex glands, ovary and testis, that are a gonad. So સૌથી પહેલા ટેસ્ટિસ અને ઓવરીઝનું ડેવલપમેન્ટ થાય. મેલ જીનોટાઈપમાં ટેસ્ટિસનું ડેવલપમેન્ટ થાય અને ફિમેલ જીનોટાઈપમાં ઓવરીઝનું ડેવલપમેન્ટ થાય. સો દેટ ઇઝ અ ગોનેડલ ડિફરન્સિએશન. એના પછી આવે જેનાઇટલ ડિફરન્સિએશન કે જે સેક્સ્યુઅલ ઓર્ગન્સ છે બીજા બધા એનું ડેવલપમેન્ટ હશે. દેટ વિલ ડિપેન્ડ ઓન ધી ગોનેડલ ડિફરન્સિએશન. સો ઇન ધ જેનાઇટલ ડિફરન્સિએશન માનો કે મેલ ફિટસ છે તો ઇન ધ મેલ ફિટસ ટેસ્ટિસનું ડેવલપમેન્ટ થશે. સો ટેસ્ટિસ વિલ રિલીઝ ધ સર્ટન હોર્મોન્સ. ટેસ્ટોસ્ટેરોન છે તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને બીજું હોર્મોન છે દેટ ઇઝ અ MIS, મુલેરિયન ઇન્હિબિટરી સબસ્ટન્સ. આ બે પ્રકારના સબસ્ટન્સ ટેસ્ટિસમાંથી રિલીઝ થાય એન્ડ દેટ બોથ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ધ મેલ ઇન્ટરનલ જેનાઇટલિયા. મેલના જે જેનેટલિયા હોય એનું ડેવલપમેન્ટ કરશે. સો દેટ ઇઝ ધ એપિડિડાઇમિસ, વાસ ડેફરન્સ, સેમિનલ વેસિકલ્સ. ઓકે, એન્ડ દેટ આર ડેવલપિંગ ફ્રોમ ધી વુલ્ફિયન ડક્ટ. અને ફિમેલ ફિટસ હશે તો એમાં ટેસ્ટિસ નહીં હોય, એટલે જે MIS, મુલેરિયન ઇન્હિબિટિંગ સબસ્ટન્સ સિક્રેટ થઈ એ નહીં થાય. સો બિકોઝ ઓફ ધેટ એબ્સેન્સ ઓફ ધેટ મુલેરિયન ઇન્હિબિટિંગ સબસ્ટન્સ, ધ ફિમેલ માટેની જે અલગથી ડક્ટ હોય મુલેરિયન ડક્ટ, ઇટ વિલ પ્રોલિફરેટ એન્ડ એમાંથી ફિમેલ જેનેટલિયાસ ડેવલપ થશે લાઇક ફેલોપિયન ટ્યુબ, યુટેરસ, વજાઇના એક્સેટ્રા. સો નોર્મલી ડ્યુરિંગ ડેવલપમેન્ટ બે પ્રકારની ડક્ટ હોય એમાં. એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટમાં તમે એમ્બ્રિયોલોજીમાં ભણ્યા હશો. એક વુલ્ફિયન ડક્ટ હોય અને બીજી મુલેરિયન ડક્ટ હોય. જો એ જીનોટાઇપિકલી મેલ ફિટસ હશે તો એમાં ટેસ્ટિસનું ડેવલપમેન્ટ થશે એટલે એમાંથી મુલેરિયન ઇન્હિબિટરી સબસ્ટન્સ રિલીઝ થશે. સો એ મુલેરિયન ડક્ટને ઇન્હિબિટ કરી નાખશે. એટલે અલ્ટિમેટલી વુલ્ફિયન ડક્ટ ડેવલપ થશે અને એનામાંથી મેલ જેનેટલિયા ડેવલપ થશે. પણ માનો કે ટેસ્ટિસ નથી, ધેન મુલેરિયન ઇન્હિબિટિંગ સબસ્ટન્સનું રિલીઝ નહીં થાય, એટલે એની એબ્સન્સના કારણે જે મુલેરિયન ડક્ટ છે એનું પ્રોલિફરેશન થશે અને એમાંથી ફિમેલ જેનેટલિયા ડેવલપ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી gonadal and the genital differentiation. And third one, it is a psychological differentiation. So that psychological differentiation, it will depend on the effect of certain androgens on the development of the fetal brain. Fetusનો બ્રેનના ડેવલપમેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે સાયકોલોજી આખી. So this in brief about the sex differentiation. Now then coming to the disorders related to this sexual development. સેક્સ ડિટર્મિનેશન છે, સેક્સ ડિફરન્સિએશન છે, એના રિલેશનમાં જે એબનોર્માલિટીઝ છે, અપ્લાઇડ એસ્પેક્ટ, that we have to see here. So this type of the disorders occurs due to the defect in the sex chromosomes that may lead to the genetic abnormalities. So એક તો સેક્સ ક્રોમોઝોમમાં ડિફેક્ટ હોઈ શકે અને બીજું કોઝ છે કે હોર્મોનલ ડિફેક્ટ, હોર્મોનલ એબનોર્માલિટીઝ, that may again lead to this abnormalities. Okay, so either sex chromosome અથવા તો hormonal abnormalities. So just ખાલી briefly જોવાનું છે આપણે. So chromosomal, sex chromosomal abnormalities કઈ કઈ હોઈ શકે? So એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટ્રાઇઝોમી. એક બ્રોડ ગ્રુપ છે that is a trisomy and second broad group it is a monosomy. હવે ટ્રાઇઝોમીમાં પાછા બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસઓર્ડર આવે. વન ઇઝ XXX, 3 X ક્રોમોઝોમ હોય. So that is a super female, that is also called as a super female. અને બીજો સિન્ડ્રોમ છે, ઇઝ જેમાં 2 X અને 1 Y ક્રોમોઝોમ હોય. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ક્લેનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ. આ એક એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. સો નોર્મલી ફિમેલ હોય તો એમાં 2 X ક્રોમોઝોમ હોય, પણ માનો કે ત્રીજું X ક્રોમોઝોમ છે એક્સ્ટ્રા, ધેન ઇટ ઇઝ અ ટ્રાઇઝોમી. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ અ સુપર ફિમેલ. હાલાકી એમાં સુપર ફિમેલ જેવું કંઈ હોતું નથી. ઓલ ધી જે એનો ગ્રોથ છે ફિમેલનો અટકી જશે, સેક્સ્યુઅલ ગ્રોથ, પછી મેન્ટલ ગ્રોથ, all will be retarded. Then XXY, हम જોઈએ તો મેલ જીનોટાઇપ હોય પણ એમાં એક એક્સ્ટ્રા એક્સ ક્રોમોઝોમ હોય, then it will lead to the ક્લેનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ. અને પછી મોનોઝોમીમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે ટર્નર સિન્ડ્રોમ, કે જેમાં એક જ સેક્સ ક્રોમોઝોમ હોય, કાં તો એક્સ હોય અને કાં તો વાય, બટ મોસ્ટ કોમનલી એક્સ હોય. સો જસ્ટ યુ કેન સી ફ્રોમ ધીસ ફિગર. સો ક્રોમોઝોમ એબનોર્માલિટીઝનું મેઇન રીઝન છે કે મિયોટિક નોન ડિસજંક્શન. જ્યારે આ ગેમેટ્સનું ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે
મિયોસિસ વ્યવસ્થિત ના થાય, રિડક્શન ડિવિઝન વ્યવસ્થિત ના થાય, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ અ નોન ડિસ્ટ્રક્શન. એના કારણે શું થાય કે જે 44 ઓટોઝોમ્સ અને 2 એક્સ ક્રોમોઝોમ, એટલે કે 23 પેર્સ છે ડેવલપિંગ ગેમેટ્સમાં, એ જ્યારે એનું મિયોસિસ થાય ત્યારે એવું થાય કે ભાઈ સેક્સ ક્રોમોઝોમ છે બંને કોઈ પણ એક જ પોલ તરફ જતા રહીએ, અને બીજું જે પોલાર બોડી છે એમાં એક પણ એક્સ ક્રોમોઝોમ ના આવે. ઓટોઝોમ નોર્મલ હોય બંનેમાં, પણ એકમાં બંને એક સેક્સ ક્રોમોઝોમ છે અને એકમાં એક સેક્સ ક્રોમોઝોમ નથી. ઓકે, સો હિયર યુ કેન સી રિડક્શન ડિવિઝન કે જે નોન ડિસ્ટિંક્શન થયું એના કારણે 22 ઓટોઝોમ્સ અને બંને સેક્સ ક્રોમોઝોમ અહીંયા છે. ઓકે, સો વેન ધીસ ટાઈપ ઓફ ધી ફિમેલ ગેમેટ ઇટ વિલ ફર્ટિલાઇઝ વિથ ધ મેલ ગેમેટ, એક્સ સાથે ફર્ટિલાઇઝ થશે, દેન ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી સુપર ફિમેલ. 3 એક્સ ક્રોમોઝોમ છે, 2 અહીંયાથી નોન ડિસ્ટિંક્શનના કારણે એક મેલ સ્પર્મમાંથી. અને another possibility is that suppose this part will be fertilized, then it will lead to the 44XO કે જેમાં એક જ સેક્સ ક્રોમોઝોમ હશે. સિમિલરલી એ વાય ક્રોમોઝોમ, સ્પર્મના વાય ક્રોમોઝોમ જ્યારે ફર્ટિલાઇઝ થાય તો આ પ્રકારનું તમને જોવા મળે. સો હિયર ઇટ ઇઝ અ સુપર ફિમેલ, હિયર ઇટ ઇઝ અ ક્લેનફર્ટલ સિન્ડ્રોમ, એન્ડ હિયર ઇટ ઇઝ અ ટર્નર સિન્ડ્રોમ. So clear? So these are the abnormalities related to the sex chromosome. So here just a figure that is showing it is the Klinefelter syndrome. So genotypically male હોય પણ એમાં એક એક્સ્ટ્રા એક્સ ક્રોમોઝોમ હોય જેના કારણે there be a tall stature, feminine like stigmata, ફિમેલ જેવા અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક દેખાશે in the form of the bilateral gynecomastia, small sized external genitalia. Then there is the Turner syndrome, XO, કે જેમાં બીજું સેક્સ ક્રોમોઝોમ નહીં હોય, ખાલી X એક જ હશે. So here there is it is a female but there will be ovarial dysgenesis, short stature, webbed neck, underdeveloped sexual genitalia. So these are the important examples of the chromosomal abnormalities. Then hormonal abnormalities, it may be in the form of the hermaphroditism. Okay, hermaphroditism. So it may be a pseudo hermaphroditism or it may be a true hermaphroditism. Okay, sorry. So pseudo-hermaphroditism means individual having a genotype that is gonads of one sex but the genitalia of the other sex. So આ પ્રકારમાં એ પર્ટિક્યુલર પર્સનમાં એના ગોનેડ્સ હશે, માનો કે ટેસ્ટિસ છે તો સામે અમુક ફિમેલ કેરેક્ટરિસ્ટિક દેખાશે તમને. ઓકે, સિમિલરલી ફિમેલ છે તો એમાં ઓવરીઝ હશે પણ અમુક મેલ કેરેક્ટરિસ્ટિક દેખાશે, જેનેટાલિયા છે મેલ ટાઈપના હશે. સો ઇટ મે બી અ ફિમેલ સ્યુડો હર્મેફ્રોડાઇટિઝમ ઓર અ મેલ. ફિમેલ હર્મેફ્રોડાઇટિઝમ હશે તો એમાં ઓવરીઝ હશે પણ અમુક સેક્સ્યુઅલ કેરેક્ટરિસ્ટિક મેલ જેવા હશે, માનો કે હેર્સ છે દેર બી ઓવર ગ્રોથ ઓફ ધી હેર ઓવર ધી બોડી, સ્કિન છે એકદમ થીક હશે, વોઇસ મે બી લાઈક દેટ ઓફ ધી મેલ. સિમિલરલી માનો કે મેલ હર્મેફ્રોડાઇટિઝમ છે તો એમાં ટેસ્ટિસ હશે બટ સર્ટેન ફિમેલ કેરેક્ટરિસ્ટિક વિલ બી સીન ધેર. સો there will underdeveloped testes, then there will be gynecomastia like that. Then another is a true hermaphroditism. સો એકદમ રેર કન્ડિશન છે, રેરલી સીન. આમાં શું હોય કે બંને પ્રકારના ગોનેટ્સ હોય, મેલ ગોનેડ હોય અને ફિમેલ ગોનેડ હોય. સો એક સાઈડ ટેસ્ટિસ હોય તો બીજી સાઈડ ઓવરીઝ હોય. સો ધીસ ઇઝ આર ધ કન્ડિશન્સ related to the hormonal abnormalities. So this is all about the initial part of this topic, that is the sex determination and the sex differentiation. So in the next session we'll complete this topic where we will discuss about the puberty and the adolescence.